ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂತಹ ದಾರಿ ತುಳಿಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಸಲಾರ್ ತಳಿಯು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಲಾರ್ ಟೊಮೆಟೊ ತಳಿ ಸಂಶೋಧಕ ಜಗದೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ರವಿ ಎಂಬುವರು 135 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಾರ್ ತಳಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದ ಪರಿಣಾಮ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ತಳಿಯನ್ನ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ನಂತರ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಗೊಂಡು ರೈತ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದರು. So today we have gathered here to see the performance of our tomato hybrid Salar, which is grown in 130 acres. So the main USPs of Salar, nowadays you all know that farmers are facing the problem of blight in rainy season and the heat in summer season. Considering both these requirements, we have introduced our tomato hybrid Salar. It is suitable for the cultivation in rainy season as it has very good tolerance to the foliar diseases like early blight, late blight and bacterial spots, as well as it has good tolerance to the tomato leaf curl virus. If you talk about the summer season, it has very good heat set which is required for the summer season, and the main USPs of this hybrid is very good firmness. बट ये हाइब्रिड ऐसा है कि जो साल भर हम रिकमेंड कर सकते हैं, समर सीजन में भी और रेनी सीजन में भी. क्रॉप कस्टमर्स तो हमारे सेल्स मैनेजर आपको बताएंगे कि और हम कितना बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं. और ये सीड हम ये साउथ इंडिया में भी बेचते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी हम अगस्त या सितंबर से लेके दिसंबर तक हम रिकमेंड करते हैं सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में. एक प्लांट में कितना आप देखिए वो तो फार्मर्स के ऊपर डिपेंड है, लेकिन जैसे अभी यहाँ पे चलेकेरे के कुछ फार्मर होंगे, मैंने भी वो प्लॉट विजिट किया है, वो फार्मर ने एक प्लांट पे 15 केजी यील्ड लिया है, एक ही प्लांट पे 15 केजी का. जगदीश, मैं जगदीश, मैं एज अ टोमेटो ब्रीडर वर्क करता हूँ इंडिया मार्केट. ನಾಂಗ್ ವ್ಯೂ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಧರ್ ವೈಶಂಪಾಯನ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ತಳಿಯನ್ನ R&D ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕೊರಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಲಾರ್ ತಳಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದರು. Plot of tomato Salar which in CMR Mandi they have grown in 120 acres. So all the farmers please do have visit to our performance our hybrid and then have good lunch, and we request everybody to try at least 2 packet 3 packet in their field in next season. What are the major hybrid is main USP is it's very firm and suitable for long distance transportability. It's a deep red shining color and no size reduction, and continuity, long lasting harvesting farmers can do. Disease tolerance is there, so these are the main reasons. is it Yeah, it is suitable for all the types of size and easy to grow hybrid. They can grow it easily. Yeah. your good name, sir? Sridhar, my good name is Sridhar Vaishampayan. Designation? Working as NSM, National Sales Manager in Mumbai. ಸಲಾರ್ ತಳಿಯನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಾರ್ ತಳಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ರೈತರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ರವಿಯವರು 135 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಾರ್ ತಳಿಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೊಯ್ಲು ಬರಲಿದ್ದು ಒಂದು ಹಣ್ಣು 100 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೂ ತೂಗಲಿದೆ. ಯಾವ ರೈತರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ತಳಿಯನ್ನ ಬೆಳೆದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಬಹುದು ಎಂದರು. ಬೇರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ವೆರೈಟಿನ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು 10 ರಿಂದ 15 ದಿವಸವರೆಗೂ ನಾವು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟರು ಸಹ ಇದು ಯಾವುದೇ ತರದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಈ ವೆರೈಟಿ ಬರೀ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಹೋಗಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೈತ 20 ರಿಂದ 25 ಎಕರೆ ಬೆಳೆದಿದಂತ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವೆರೈಟಿನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಥ ತಳಿ. ಆಮೇಕಿಂದ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಕಲರ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬರೀ ಟೊಮೊಟೊ ಇದಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಮೇಜರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಏನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೆರೈಟಿನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಕೋಲಾರದವರಾದ ರೈತ ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 135 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಾರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ 7,000 ಬಾಕ್ಸ್ ಕೋಲಾರದ ಸಿಎಂಆರ್ ಮಂಡಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ. ರೈತರು ಹೆದರದೆ ಸಲಾರ್ ತಳಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದರು. ಲೋಕಲ್ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ 600 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 6 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಸರು ಬಂದು 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಎಲ್ಲ ರೈತರಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ವಿಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರೈತರದೇ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಈಗ 800 ಜನ ಡೈಲಿ 1,200 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ. ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ 100-200 ಜನ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದಿನ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ರೈತರ ಕೆಲಸ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಏಜಾಗಿ ನಮ್ಗೆ 800 ಜನ ಅಂತ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಲೇಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದೊಂದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಿಎಂಆರ್ ಮಂಡಿಯವರು ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗ ನಡೀತೈತೆ. ಮಧುಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮದೇ ಮಂಡಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ರೈತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಂದಲೇ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋದು, ನಾವು ರೈತರಾಗೆ ಮಂಡಿ ಆಗಿದ್ದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಲಾಸ್ ಏನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಪೀಕಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೈಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ತನಕ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಸಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರವಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್, ಈಗ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರವಿ ಅಂತ ಸರ್, ಸಿಎಂಆರ್ ರವಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಯನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನ ನೀಡಿ ಸಲಾರ್ ತಳಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದರೆ ಇಂತಹ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೆಳೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಕಾಟವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತಳಿ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ. ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲರೂ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಾಪು ಸಾಹೋಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಧುಗಿರಿ ರೈತರಿಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಲಾಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಾಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸಲಾರ್ ಬೆಳೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು? ಸಾಹೋ ಜೇಹೋ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಸಲಾರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ರೋಗ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಸೈಜ್ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಊರು? ನಮ್ದು ಮಧುಗಿರಿ ಹತ್ರ ಹುಲ್ಮಾಚಿ, ಐಡಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಅಂತ. ನಾವು ಸಿಎಂಆರ್ ಮಂಡಿಗೆ ಡೈಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಬೆಳೆಯುವಂತ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. 365 ದಿವಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಿಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, 3 ಡೇಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 60-65 ಡೇಸ್ ಶಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಳೆದ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 15 kg ವರೆಗೂ ಬೆಳಿಬೋದು ಸರ್. ಇದನ್ನು 11 ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ 4-5 kg ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆ ಸರ್ ತಳಿ. ಸೈಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೋಗನೂ ಕಮ್ಮಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ರೈತರು ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯ ಸಲಾರ್ ತಳಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.